السلام علیکم، میرا نام ہے مبشر خالد۔ سب سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں یہاں سے، اور اگر آپ سبسکرائب کرتے ہیں تو آپ ہمارے چینل کے ویڈیو بن جاتے ہیں، اور جب بھی ہماری کوئی بھی لیٹسٹ ویڈیو اپلوڈ ہوگی وہ آپ کے فرنٹ پیج پہ شو ہوگی۔ سامعین، آج ہم نے آپ کو جس ٹاپک کے بارے میں بتانا ہے وہ ٹاپک پاکستانی لحاظ سے، پاکستانیت کے اعتبار سے بہت اہم ٹاپک ہے۔ ٹاپک کیا ہے؟ پاکستان کے پاس کتنے ایٹم بم موجود ہیں، یعنی آج کی اس ویڈیو میں آپ جان سکیں گے کہ پاکستان کے پاس کتنے ایٹم بم موجود ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان کے پاس کون سے میزائل کی کتنی رینج ہوتی ہے، اور عام طور پر دنیا میں جو میزائل پائے جاتے ہیں ان کی کتنی رینج ہوتی ہے، دنیا کا کون کون سا شہر کس کس رینج پر واقع ہے، اس بارے میں ہم نے آپ کو بتانا ہے، اور پاکستانی جو میزائل ہیں ان کی صلاحیت کے بارے میں بھی آپ کو بتانا ہے۔ سب سے پہلے اگر پاکستان کی بات کرتے ہیں تو پاکستان کے پاس 100 سے 120 ایٹم بم موجود ہیں، اور یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ 2020 تک پاکستان جو ہے وہ سب سے زیادہ ایٹم بم رکھنے والا تیسرا ملک بن جائے گا۔ یہ دعویٰ کیا ہے جرمن میڈیا نے، یعنی جرمن میڈیا نے کہا کہ جوہری ہتھیاروں میں تخفیف کے مطالبات کیے گئے، یعنی انہیں کم کیا جائے، لیکن پھر بھی لوگ یا ممالک جو ہیں وہ اس کو کم نہیں کر رہے۔ دنیا بھر میں اس وقت 9 ممالک کے پاس قریباً 16,300 ایٹم بم موجود ہیں، یعنی 9 ممالک کے پاس سب سے زیادہ، جتنے اگر کل تعداد کی بات کی جائے تو 16,300 ایٹم بم موجود ہیں۔ اس تعداد میں سب سے زیادہ امریکہ کے پاس آج بھی 7,300 ایٹم بم موجود ہیں، یعنی پوری دنیا جو ہے وہ تباہی کے دہانے پر موجود ہے۔ یورپ میں سب سے زیادہ جوہری ہتھیار فرانس کے پاس ہیں، ان کی تعداد 300 بتائی جاتی ہے۔ فرانس نے 1960 میں ایٹم بم بنانے کی ٹیکنالوجی حاصل کی تھی، اور ایشیا کی اقتصادی سپر پاور اور دنیا کی سب سے بڑی فوج والا جو ملک چین ہے، اس کی حقیقی فوجی طاقت کے بارے میں بہت ساری معلومات ایسی ہیں جو کہ کسی کے پاس موجود نہیں ہیں۔ اگر پاکستان کے حوالے سے بات کی جائے تو جیسا کہ پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ پاکستان کے پاس 100 سے 110 یا 120 ایٹمی میزائل موجود ہیں، جبکہ بھارت کے پاس 90 سے 100 جوہری ہتھیار یعنی ایٹمی ہتھیار موجود ہیں۔ اگر اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں، مزید بات کرتے ہیں، تو پاکستان 2020 تک اپنے جوہری ہتھیار جو ہے وہ 350 تک لے کر چلا جائے گا، یہ کہنا ہے جرمن میڈیا کا، جس کے بعد پاکستان دنیا کا تیسرا ملک بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو یہ جوہری ہتھیار بنانے کی طاقت دی ہے اور جوہری میزائل بنانے کی طاقت دی ہے، ورنہ یہ ہوتا کہ ہمارا جو دشمن ملک انڈیا ہے وہ ہمیں تباہ و برباد کر کے رکھ دینے کی صلاحیت تھی اس کے پاس، یعنی اس کے پاس بھی ایٹمی میزائل موجود تھے، لیکن پاکستان نے ایٹمی میزائل بنا لیے، ایٹمی ہتھیار بنا لیے، جو کہ بہت زیادہ بہتر ثابت ہوا پاکستان کے لیے۔ اگر ہم آپ کو میزائل کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں تو میزائلوں کی کئی اقسام ہیں، ان میں سے ایک فضا میں مار کرنے والے میزائل ہیں، یعنی AAM، جو ایک جہاز سے دشمن کے جہاز کو گرانے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ یہ گائیڈڈ میزائل بھی کہلاتے ہیں، اور اس میں راکٹ موٹر لگی ہوتی ہے جس میں ٹھوس ایندھن استعمال کیا جاتا ہے۔ پاکستان کے پاس بھی یہ ہتھیار موجود ہیں۔ دوسری قسم جو ہے وہ فضا سے زمین پر مار کرنے والے میزائل ہیں، انہیں ASM یا AGM کہا جاتا ہے، جو کہ جنگی جہاز ہیں۔ یہ زمین پر سے یا سمندر میں واقع کسی ہدف کو نشانہ بناتے ہیں، اس میں بھی راکٹ موٹر یا جیٹ انجن استعمال کیا جاتا ہے، یعنی آپ فضا میں موجود ہوتے ہیں، آپ جہاز چلا رہے ہیں، اور جنگی پائلٹ جو ہے ہمارا پاکستانی پائلٹ جہاز چلا رہا ہے، اور انڈیا کا کوئی ایسا ہم نے سیٹ کیا ہو، نشانہ سیٹ کیا، کوئی ہدف سیٹ کیا ہو، تو اس ہدف کو ہم نشانہ بناتے ہیں۔ یہ لانگ رینج والے بھی ہوتے ہیں اور شارٹ رینج والے بھی ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ میزائل سب سے زیادہ جو تیز رفتار اور دور ہدف پر پہنچنے والے میزائل ہیں، ان میں ACM شامل سمجھے جاتے ہیں۔ اس قسم کے میزائل جو ہیں وہ اپنے نشانے کا تعین لیزر گائیڈنس سسٹم کے ذریعے سے کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ انفرا ریڈ گائیڈنس سسٹم ہوتا ہے، آپٹیکل گائیڈنس سسٹم ہوتا ہے، یا GPS سگنل کے ذریعے سے بھی یہ کنٹرول کرتے ہیں، اور پاکستان کے پاس یہ ٹیکنالوجی موجود ہے۔
इसके अलावा अगर बात की जाए तो और बहुत किस्म के मिसाइल हैं। मिसाइलों की जो तीसरी किस्म है वो टोमाहाक मिसाइल, वो फिजा से जमीन पर मार करते हैं। इसके अलावा जमीन से जमीन पर भी मार करने वाले मिसाइल मौजूद हैं। AGM-86, AGM-84 ये दोनों मकासद के लिए इस्तेमाल होते हैं, यानी आप जमीन से जमीन पर भी कर सकते हैं, फिजा से भी जमीन पर आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। मुख्तलिफ किस्म के दुनिया में मिसाइल मौजूद हैं। इसमें सबसे पहले हम पाकिस्तानी मिसाइल्स का जिक्र करते हैं, जिसमें अब्दाली शामिल है, गौरी 1 है, गौरी 2 है, गौरी 3 है, गजनवी है, हतफ है। इसके अलावा शहाब 3 है, शहाब 4 है, शहाब 5 है, शाहीन है। ये जो मिसाइल हैं इनमें बख्तर शिकन भी शामिल है और इसके अलावा बाबर भी शामिल है, हुसैन भी शामिल है। पाकिस्तान का जो हतफ मिसाइल 7 है यानी बाबर मिसाइल है, ये जमीन से जमीन पर और जमीन से समंदर में मार करने वाले मिसाइल की किस्म में शामिल है, जो हर तरह का जौहरी और रिवायती असला ले जाने की सलाहियत रखता है। इसकी हद 500 किलोमीटर है। बाबर मिसाइल की निशानदही किसी भी रेडार सिस्टम या दिफाई सिस्टम पर नहीं हो सकती, यानी दुनिया को कोई भी निजाम जो है वो इसको अगर खंगालना चाहे कि ये बाबर मिसाइल हमला करने वाला है किसी मुल्क पर, तो ऐसा मुमकिन नहीं है कि बाबर मिसाइल किसी मुल्क पर हमला करना चाहे और उसको सिक्योरिटी सिस्टम के जरिए से निशानदही की जा सके। इसके अलावा इस मिसाइल को जमीन के अलावा जंगी कश्ती में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, आबदोज में भी इस्तेमाल किया जाता है और हवाई जहाज के जरिए भी फेंका जा सकता है। ये पाकिस्तान के सरकर्दा जो साइंसदान हैं और इंजीनियर हैं, उनकी काविश है, उनकी मेहनत है कि उन्होंने पाकिस्तान को इस कदर बाहिम्मत बनाया है और एटमी हथियारों से लैस किया है। पाकिस्तान ने सबसे दूर मार करने वाले मिसाइल शाहीन 2 का भी तजर्बा किया और ये तजर्बा कामयाब हुआ। ये मिसाइल जोहरी असलहा लेकर जाने की भी सलाहियत रखता है। शाहीन 2 मिसाइल की जो कार्रवाई है, जो इसका हतफ जो बना सकता है, ये 2000 किलोमीटर है और ये बासानी पूरे एशिया में किसी भी जगह पर किसी भी मुल्क को निशाना बनाना हो तो निशाना बनाया जा सकता है। अगर दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली यहाँ से चंद 100 किलोमीटर की दूरी पर है और चंद 100 किलोमीटर की दूरी के लिए गौरी ही हमारा मिसाइल काफी है। गौरी मिसाइल को अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो वो किसी भी तरह से वो जो है तबाह करने की सलाहियत रखता है। लेकिन शाहीन 2 जो मिसाइल है ये 2000 किलोमीटर की इसकी रेंज है और ये एशिया के ममालिक में से किसी भी मुल्क पर हमला करने की सलाहियत रखता है और मुतादिद भारतीय मकामात तक बआसानी पहुंचने की सलाहियत है। शाहीन मिसाइल को पाकिस्तान में सबसे अहम बैलिस्टिक मिसाइल गिरदाना जाता है, जबकि गौरी, हतफ और उन्जा मिसाइल भी मौजूद हैं। ये जमीन से फिजा, जमीन से जमीन और फजा से जमीन पर मार करने वाले मिसाइल हैं। इसके अलावा पाकिस्तान ने 2200 किलोमीटर तक परवाज करने वाले पहले अबाबील मिसाइल का कामयाब तजर्बा भी कर लिया है और शोबा ताल्लुकात आमा के ISPR के डायरेक्टर ने भी ये बात बताई कि जमीन से जमीन तक मार करने वाला जो अबाबील है ये 2200 किलोमीटर तक परवाज कर सकता है। अब इसमें जो मजेदार बात यह है कि अबाबील मिसाइल वार हेड भी साथ ले जा सकता है, जिसके वार हेड बाद में मिसाइल की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, यानी एक मिसाइल में आप हजारों मिसाइल भी ले जा सकते हैं। ये तो डिपेंड करता है कि किस किस्म की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई। ये मिसाइल इंडिया के बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम को नाकारा बना सकता है, क्योंकि बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम अगर एक मिसाइल को तबाह करेगा तो एक अबाबील मिसाइल के कई वार हेडों को नहीं रोक सकता, यानी इसमें कई वार हेड मौजूद होते हैं। एक टेक्नोलॉजी, दूसरी टेक्नोलॉजी, तीसरी टेक्नोलॉजी। फर्ज करें कि एक मिसाइल बहुत सारे मिसाइल को ले जा रहा है, जब उसे तबाह करने की कोशिश करेगा तो सारे मिसाइल एकदम छोड़ देगा, तो उसमें से कितने मिसाइलों को रोका जा सकता है। इंडिया ने इसराइल की मदद से ये सिस्टम लिया था लेकिन वो कामयाब नहीं हो सका, लेकिन पाकिस्तान ने ये सिस्टम बनाया है और पाकिस्तान अपनी दिफाई इस्तेदाद में बेहतरी और इजाफे के लिए हमेशा से कोशा रहा है। अगर इस साल 2017 की बात की जाए तो 9 जनवरी को भी पाकिस्तान ने आबदोज से क्रूज मिसाइल यानी बाबर 3 का कामयाब तजर्बा किया था, जो 450 किलोमीटर तक अपने हदफ को कामयाबी से निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। इंडिया जो कि किसी भी तरह पर जो है वो पाकिस्तान को समझता था कि पाकिस्तान कमजोर मुल्क है, अब पाकिस्तान कमजोर मुल्क नहीं रहा। इसके पास 100 से 120 एटम बम मौजूद हैं, मुख्तलिफ किस्म के मिसाइल मौजूद हैं और कोई भी ऐसा मुल्क नहीं है जो पाकिस्तान
पर हमला कर सकता है। माहिरीन के मुताबिक अब अगर कोई जंग होगी तो वो जौहरी जंग ही होगी, अब कोई आम जंग नहीं होगी। पाकिस्तान के पास हर किस्म के हथियार मौजूद हैं और पाकिस्तान ने ये तहैया किया हुआ है कि किसी भी सूरत में अगर पाकिस्तान पर हमला किया जाता है, पाकिस्तान की सालमियत को जो है वो निशाना बनाया जाएगा, पाकिस्तान की सालमियत को खतरा बनाया जाएगा, तो पाकिस्तान किसी भी सूरत में दरेग नहीं करेगा और वो ईंट का जवाब पत्थर से देने की सलाहियत रखता है। और पूरी दुनिया में अगर किसी भी मुल्क ने मैली आंख से पाकिस्तान की जानिब देखा तो उसकी ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। उम्मीद है कि पाकिस्तान का ये जौहरी निज़ाम है आपको पसंद आया होगा, ये कामयाब मिसाइल आपको पसंद आए होंगे और इसी तरह के मिसाइल हमारी पाक फौज बनाती रहेगी और मुल्क को बनाती संवारती रहेगी और ताकतवर बनाती रहेगी।